भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाते मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला हरे नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही जग मंगल की है आरती पापियों को पाप से हटाते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाते जगन्नाथ को सन्मार्ग बताने वाला जिगरे को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही कृष्ण यही ये श्री के है आरती पापियों को से हटाते भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाते कर्पूर गौरम त्वमेव शरणं देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रीमन महाप्रभु की श्रीमन नित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की गदाधर श्रीवासादि गौर श्री गंगा मैया की श्री यमुना मैया की श्री वेद लक्षणा गो माता श्री भारत माता चतुर संप्रदाय की गौरी वैष्णव संप्रदाय की श्री गुरु महाराज की श्री गुरु परंपरा की प्रातस्मरणीय अष्टोत्तर शत श्री प्रभुपाद कृष्णचंद्र गोस्वामी महाराज की प्रातस्मरणीय अष्टोत्तर शत श्री विनोद बिहारी दास बाबाजी महाराज की प्रातस्मरणीय अष्टोत्तर शत श्री ऋषिकेश ठाकुर गोस्वामी महाराज की प्रातस्मरणीय अष्टोत्तर शत श्री मुलुक पीठाधीश राजेंद्र दास जी महाराज की प्रातस्मरणीय अष्टोत्तर शत श्री डॉक्टर प्रज्ञा दास कठिया बाबाजी महाराज की हर हर महादेव की
श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंत लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बाबा চাইতে দাও মাথা ধরো দাদা চলে বাবা তুমি এটারে ধরো কেন শালা বাবা जय गो माता की जय गोपाल। দুটো হাত উপরে তুলে করতালি সেবার সাথে বলো না গো রাধে রাধে। মঙ্গল মঙ্গল নাম নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ নাম নিতাই গৌরাঙ্গ। মঙ্গল মঙ্গল নাম নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ নাম নিতাই গৌরাঙ্গ। নিতাই 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 গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ নাম নিতাই গৌরাঙ্গ। নিতাই 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 গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ নাম নিতাই গৌরাঙ্গ। পাবন পাবন নাম নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ নাম নিতাই গৌরাঙ্গ। সবাই বসুন বসুন। গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নাম নিতাই গৌরাঙ্গ। নিতাই 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 গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ নাম নিতাই গৌরাঙ্গ। নিতাই 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 গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ নাম নিতাই গৌরাঙ্গ। নিতাই 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 গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ নাম নিতাই গৌরাঙ্গ। নিতাই 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 গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ নাম নিতাই গৌরাঙ্গ। গৌরা 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 গোরা 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 গোরা। রাধে 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 রাধে
राधे 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 राधा 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 राम 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 बोलो जय जय सिया राम 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 बोलो जय जय सिया राम 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 मंगलो मंगलो निताई गौरंगो ना पावनो पावनो ना सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय गोमाता, जय गोपाल। सर्वाग्रे समात्रैकगतः परम आराध्य परम करुण श्री गुरु प्रभुपाद कृष्णचंद्र गोस्वामी शरणो कमले नमामि। ततः अखिल रसामृत सिंधु करुणा घनाकृति विग्रह भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुष अति प्रिय अष्टोत्तर शत श्रील श्री विनोद बिहारी दास बाबाजी महाराज श्री चरण कमले नमामि। कलियुग पावन अवतार अवतार साराक्षार अवतार शिरोमणि श्री सचीर नंदन विष्णुप्रिया प्राणनाथ नदिया बिहारी भगवान श्री श्री गौरहरि जार अपार अनुकंपाय करुणामयी राधा रानी सविशेष इच्छाय वेद लक्षणा श्री गोमाता अशेष विशेष कृपाय
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र अशेष विशेष अनुकंपाय श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रेम भक्ति महायज्ञेर आज विश्राम दिवस मानी पूर्णाहुति दिवस। पूर्णाहुति दिवस मानी शेष आहुति। जे आहुति दिले भगवान के सब देवा हय। यज्ञे विश्रामी जेमन पूर्णाहुति हय, जे आहुति शेष आहुति तारपर आर कोनो आहुति नाई। जा दिले आर किछु देवार बाकी थाके ना, तार नाम पूर्णाहुति। भगवान के सेटा दिते हबे, जा दिले सब देवा हबे। भीष्मदेव श्री भगवान के बोलছেন भीष्म स्तुतिते, इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। इति इति माने शेष। জীবনের শেষ মুহূর্তে অশেষের চরণে শেষ নিবেদন। কোনটা নিবেদিত বিষয়, নৈবেদ্য কোনটা সবচাইতে প্রিয় ভগবানের? কোন নৈবেদ্য ভগবানের সবচাইতে প্রিয় বলতে পারেন? কেউ জানেন কোন নৈবেদ্যটা ভগবানের সবচাইতে প্রিয়? মন। सब সাজিয়ে দিই কিন্তু মনটা সাজিয়ে দিই না তার কাতুল চরণে। মন্দির গড়ে দিলাম কিন্তু মনটা গড়ালাম না তোমার সেবার নিমিত্তে। ভোগ লাগালাম কিন্তু মনটা লাগালাম না তোমার কাছে, বলো না গো রাধে রাধে। এই হলো দুর্ভাগ্য। মন লাগালেই কল্যাণ হয়ে যেত, মন লাগালেই মঙ্গল হয়ে যেত, মন লাগালেই সব হয়ে যেত, কিন্তু সব দিচ্ছি। 56 ভোগ সাজিয়ে দিলাম, 64 মহান্তের ভোগ লাগিয়ে দিলাম, কত বড় উৎসব করলাম, কিন্তু জানেন মনটা দিলাম না, মনটা দেওয়া হলো না। এই যে এখানে এসে বসেছি, বলুন তো শরীরকে বসিয়েছি, মনটা কি সত্যিই বসেছে? যার বসলো সে তো কোনো কথা বলতে পারবে না। যার বসলো সে কি কথা বলতে পারবে? তার তো বাক রোধ হয়ে গিয়েছে। বলে কেন? বলে কানে যে কথা যায় সে কথা শুনবার পর আর কোনো কথা হতে পারে না। আমার বাক শক্তিকে বন্ধ করে দেওয়ার মতন, বাক রুদ্ধ করে দেওয়ার মতন কথা কান দিয়ে প্রবেশ করছে, কথাই তো নাই। আর এই মানুষ তো দূরের কথা, যার মুখেই কথামৃত পশু পাখি পুলকিত শ্রবণে পাষাণ হয় পানি, যার মুখে কথামৃত পশু পাখি পর্যন্ত পুলকিত, মানুষ তো দূরের কথা। সে কথা আমরা শ্রবণ করছি, কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য, কান শুনছে অথচ মন শুনছে না। কানে শব্দ যাচ্ছে কিন্তু মনে তার ক্রিয়া হচ্ছে না, চরিত্রে তার ক্রিয়া হচ্ছে না। এই যে কথাগুলো আমাদের কানে যাচ্ছে কিন্তু চরিত্রে প্রয়োগ হচ্ছে না। কথা শুনছি কিন্তু চরিত্রে তো প্রয়োগ করতে পারলাম না। গীতা পাঠ করি, প্রতিজন প্রায় গীতা পাঠ করেন। এখানে যারা এসে উপস্থিত হয়েছেন, গীতায় প্রতিদিন তুলসী দেন। হবে না তুলসী দিলে? হবে না গীতা পাঠ করলে? বলবো না, হবে না। কি পাঠ করলাম সেটা তো জানতে হবে। ওটা যদি আমার জীবনে প্রয়োগ না করি তবে সে পাঠের মূল্য নাই। গীতা পাঠ করলাম কিন্তু প্রয়োগ করলাম না, তাহলে তো মূল্যহীন হয়ে যাবে। আজকে পাঠক আছে কিন্তু প্রয়োগ করার মানুষ নাই। গীতায় তুলসী দিলে ধর্ম রক্ষা হবে না, জেনে রেখো সবাই।
প্রতিদিন গীতায় 2টো করে তুলসী দিই, ধর্ম রক্ষা হবে না। প্রতিদিন গীতা পাঠ করি, শ্লোকগুলো মুখস্থ, বিশ্বাস করো ধর্ম রক্ষা হবে না। যখন সেই গীতা আমার চরিত্রে এসে আমার চরিত্রকে শক্তিশালী করবে, ধর্ম রক্ষার জন্য একজন যোদ্ধা বানিয়ে দেবে, সেই দিন ধর্ম রক্ষা হবে। এটা লিখে রাখার বিষয়। বলো না গো রাধে রাধে। যতদিন পর্যন্ত আমরা গীতা পাঠ করলাম কিন্তু সেই পাঠ আমাদের জীবনে প্রয়োগ করলাম না। যোদ্ধা মানে কি? পাপের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে নিজেকে না মিলিয়ে নেওয়া, যুদ্ধ করা, পাপ বিমুক্ত হওয়ার জন্য বারবার প্রচেষ্টা করা। অন্যায় সামনে এসে দাঁড়াবে, আমার মনও অন্যায় করতে চাইবে কিন্তু যুদ্ধ করবে। প্রতিটি ইন্দ্রিয় সদা সর্বদা বিপক্ষে যাবার চেষ্টা করবে। চোখ অন্যায় কিছু দেখতে খুব আনন্দ পাবে, কান অন্য কিছু শুনতে খুব ভালো লাগবে। ওই যে নিজের প্রশংসা শুনতে কানের খুব আনন্দ, অন্যের নিন্দা শুনতে কানের খুব আনন্দ, এইসব শুনতে কানের খুব আনন্দ হবে না। না না, সংযত হবে, যুদ্ধ করতে হবে। আর সেই দিন আত্যন্তিক কল্যাণ হবে যেই দিন আমি কেবলমাত্র গীতা পাঠ করব না, যেই দিন কেবলমাত্র গীতায় তুলসী দেব না, ওই গীতার ওই কথাগুলো আমার চরিত্রে এসে প্রয়োগ হবে, সেই দিন কৃপা হবে। বলো না গো রাধে রাধে। নতুবা কল্যাণ নাই। আজকে অনেকেই মুখস্থ করেন, আটা গাছে তোতা পাখি মুখস্থ করবার মতনই মুখস্থ। গীতার শ্লোকগুলো অনেকের মুখস্থ, ভাগবতের শ্লোক অনেকের মুখস্থ, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পথ পদাবলী কতজনার মুখস্থ, গৌরীয় বৈষ্ণবীর পথ পদাবলী কতজনার কণ্ঠস্থ মুখস্থ। কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য, সবার কণ্ঠস্থ মুখস্থ থাকলেও চরিত্রে তা প্রয়োগ হয় না। যদি না হয় তবে জেনে রেখো তোমার মুখস্থ বিদ্যা বেকার হয়ে গেল। বলো না গো রাধে রাধে। ছাত্রটা যেমন নকল করে পরীক্ষা দেয়, যেই ছাত্রটা নকল করে পরীক্ষা দিচ্ছে, যে ছাত্রটা মুখস্থ করে পরীক্ষা দিচ্ছে, মুখস্থ করছে কেন? পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য মুখস্থ করেছি। জেনে রেখো দুজনেই সমান, কোন রকম তফাৎ নাই। মুখস্থ করে যে পরীক্ষা দিচ্ছে কেন? পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য। আবার যে ছেলেটি, যে মানুষটি আবার নকল করে পরীক্ষা দিচ্ছে, দুইজনের পরীক্ষাই সমান, কোনো মূল্য নাই তো। কখন মূল্য হবে? যখন পরীক্ষার আগে আমি আমার নিজের চরিত্রকে পরীক্ষা করব, আমার জীবনকে সেই শব্দ দিয়ে, সেই কথা দিয়ে, সেই জ্ঞান দিয়ে আমি পরীক্ষা করে নেব, সেই দিন হবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। বলো না গো রাধে রাধে। তার মানে কথাগুলো জীবন চরিত্রে প্রয়োগ না হওয়া পর্যন্ত কোনো কল্যাণ নাই। আজকে শুনলাম চুরি করা অন্যায়, চুরি করা পাপ। হ্যাঁ, প্রতিদিন পাঠ করলাম চুরি করা পাপ, চুরি করা পাপ, চুরি করা পাপ, মুখস্থ বিদ্যা হয়ে গেল। পড়াশোনাও করলাম চুরি করা পাপ, চুরি করা পাপ, চুরি করা পাপ, কিন্তু আমরা কেবলমাত্র মুখস্থ করে নিলাম। কিন্তু চরিত্রে দেখা গেল চুরি করতে বেশি আনন্দ হয়। তাহলে চুরি করা পাপ, চুরি করা পাপ, সেই মুখস্থ করে কোনো লাভ হলো না। বলো না গো রাধে রাধে। লাভ তখন হবে যখন আমার চরিত্রে সেই চুরি করা পাপ, সেটা আমার চরিত্র ভালো করে আমার জীবন চরিত্রে প্রয়োগ হয়ে যাবে। তখন সেই সময় সেটি আমার কল্যাণকারী হবে, আনন্দদায়ী হবে, সমাজ দেশ রাষ্ট্রের কল্যাণকারী হবে বিষয়টি। সার অসার বিবেক চতুর, যে সার যে অসার, এটা সার এটা অসার আমি কেবলমাত্র জানলাম, আমি কেবলমাত্র জেনেছি। সিগারেট পান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, মদ্যপান করা উচিত নয়, জুয়া খেলা উচিত নয়, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ করা উচিত নয়, হিংসা করা উচিত নয়, আমি শুধুমাত্র জেনেছি। আমি জানি এইসব উচিত না, কিন্তু আমি জানলেও আমি কিছু পালন করি না। আমি জানি কিন্তু পালন করি না। সিগারেট পান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক আমার মুখস্থ, কিন্তু আমি নিজে সিগারেট পান করি ফুক ফুক করে। তাহলে কল্যাণ হবে কি? বলো না গো রাধে রাধে। কল্যাণ হবার কোনো কথা আছে? কাজেই সার অসার বিবেক চতুর। সার অসার শুধু জানলে হবে না, সার কি গ্রহণ করা আর অসারকে ত্যাগ করবার মতন ক্ষমতা চাই। আর এই ক্ষমতাশালী যারা, তারা সনাতন ধর্মাবলম্বী। বলো না গো রাধে রাধে। মহারাজ আর তাছাড়া বলে, তাছাড়াও সব আমরা সনাতন ধর্মের লোকই বলে জানি, আমরা ওকে হিন্দুই বলি। যে মন্দিরে যায় সেও হিন্দু, যে মন্দিরে যায় না সেও হিন্দু, যে নাস্তিকবাদী সেও হিন্দু, যে আস্তিক সেও হিন্দু, যে ভাগবত পাঠে এসেছে সেও হিন্দু, যে আসে না সেও হিন্দু,
যে ভগবানের প্রসাদ পায় সেও হিন্দু, যে ভগবানের প্রসাদ পায় না সেও হিন্দু। আসলে যে ভগবানকে মানে না সেও হিন্দু, যে ভগবানকে মানে সেও হিন্দু। এবার আসল কথা হলো, আমরা নিজের জায়গায় পরীক্ষা দিতে শিখি নাই, সত্যি আমরা কি সনাতন ধর্মের, আমরা কি সত্যি হিন্দু? প্রশ্ন করো তো। মানি ভগবানকে, মানার পর কি করলাম? যদি বলি মানি, তবে তার প্রমাণ দাও। তুমি তোমার চরিত্রে কতটুকু কি মেনেছো আমাকে দেখাও। তুমি সনাতন ধর্মের তুমি কি কি করো আমাকে দেখাও। কি ত্যাগ করলে, কি ভোগ করলে, কি ছাড়লে, কি পেলে, কি না পেলে, কিসে দুঃখ, কিসে তোমার সুখ, কিসে তোমার শান্তি, দেখো তো ধর্ম আছে কিনা সেখানে। তোমার সুখ কিসে হয় তুমি সারাদিন একটা পর্যালোচনা করো, সারাদিন ধরে তোমার সুখ কিসে হয় তুমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করো, আমার সুখ কিসে হয় দেখি তো। আমার কি ভোগে সুখ হয়? আমার কি আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাসনায় সুখ হয়? তাহলে এই সুখ হলে তো সাধনা হবে না। বিচার করো তুমি কি ধর্ম আদৌ প্রতিপালন করছো কিনা। এই জন্য সুখ কোনটি হবে? যে ব্যক্তি নিজের সুখের কথা চিন্তা করে, নিজের সুখের কথা জানে, সেই ব্যক্তির কখনো কোনোদিন কল্যাণ হয় না। আর সেই ব্যক্তির কখনো কোনোদিন কল্যাণ হয় না। তুমি কতটুকু সুখী হয়েছে এটা বড় কথা না, তোমার দ্বারা কতজন সুখী হয়েছে এটা বড় কথা। তোমার দ্বারা কতজন সুখী হয়েছে, কতজনের কল্যাণ হয়েছে, এটা হলো সনাতন ধর্মের কথা। বলো না গো রাধে রাধে। তুমি কতটুকু সুখী হয়েছে এটা অন্য ধর্মের কথা হতে পারে, কিন্তু তুমি কতটুকু সুখী করেছো সমাজকে, দেশকে, রাষ্ট্রকে, এটা হলো সনাতন ধর্মের কথা। বলো না গো রাধে রাধে। এটা আমাদের সনাতন ধর্মের কথা মহারাজ, যে তুমি সমাজকে কতটুকু সুখ দিয়েছো, ওই মানুষটাকে কতটুকু সুখ দিয়েছো দেখি, এর নাম সনাতন ধর্ম। কোথায় পাবে? আজকে আমার ভগবান বিশ্রাম দিবসে যে কথা শোনাতে চলছেন, ভাগবত ভগবান, সে কথা শুনুন, খুব মন দিয়ে শুনবেন। কমলা শাড়ি আমি কিন্তু দেখতে জানি। তুমি হাসছো, তুমি খেলছো, তুমি ওইদিকে তাকাচ্ছ। আমরা ভুল করি, আমাদের বাচ্চারা কি করবে বলো দেখি। আমরা ছেলেটাকে কান ধরে শাসন করি, এই পড়ায় তোর মন নাই কেন, কেন পড়ার সময় দুষ্টুমি করিস? কানটা ধরে মুলে দিলাম, চুলটা ধরে টেনে দিলাম, ছোট্ট একটা গাল ঠাক করে মেরে দিলাম, বাচ্চাটাকে শাসন করলাম। আমি বলি কি, সত্যি বলো তো আমি শাসনের অধিকারী কিনা? আমি যে বাচ্চাকে শাসন করছি, আমি কি নিজের শাসন মানি? তার প্রমাণ এই যে বুড়ো বুড়ো বাচ্চাগুলো, বলো না গো, এই বুড়ো বুড়ো বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো। আরে শাসন সেই তো করতে পারে যে শাসন মেনে চলে, তাই কিনা? বলো 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 বলো, হ্যাঁ বা না বলো। ওই দেখো সবাই রাধে রাধে বলে হ্যাঁ বলে দিল। তাহলে আমার শাসন করবার তো অধিকারই নাই। আমি আমার শিশুকে বলি, এই কেন মনটা অন্যদিকে দিচ্ছিস, ভালো করে পড়, না পড়লে কিন্তু চাকরি পাবি না, ভালো করে পড়। এই মনটা অন্যদিকে দিচ্ছিস কেন, এই পড়ার সময় খেলা কেন? তোমরা বলো তো বুকে হাত দিয়ে। এখানে যে বুড়ো বুড়ো বাচ্চারা আমার অনেকেই বসে আছে, আমার বুড়ো বাচ্চাগুলো হায় হায় এত বুড়ো হয়ে গেছে, কারোর চুলটা পেকে গেছে, কারোর দৃষ্টি আচ্ছা, কেউ কানে অল্প এখন শোনে, কারোর দাঁতগুলো নাই, দাঁতগুলো পড়ে গিয়েছে, বুদ্ধি কমজোর কিন্তু হয়নি। লোকে বলে বুড়ো হলে বুদ্ধি বাড়ে, বাড়লো না কমলো বলো না গো? তাহলে আমরা কি শান্ত? এখানে শান্ত না হলে তো চলবে না। সময় তো শেষ হয়ে গেল, বেলা শেষে বসে পড়লাম তোমার কাছে, বেলা শেষে বসলাম, বেলা নাই, শেষ হয়ে গিয়েছে, বেলা শেষ। আর কিছুক্ষণ পরই হয়তো সূর্যটা ডুবে যাবে, জীবন সূর্য অস্তমিত হবে। কিছুক্ষণ পর আমি আর থাকবো না, বেলা শেষ, জীবন শেষ। তবু কি অশেষের চরণ মনে পড়ে না? তারে যে কিছু দিয়ে যেতে হবে, দেওয়া কি হলো?
শুধু পাওয়ার হিসেব সবাই করলাম। জগতে সব মানুষ পাওয়ার হিসেব করে, আমি কি পেলাম, কি পেলাম, কি পেলাম, না পেলে দুঃখী হয়, কিন্তু কি দিলাম, কি দিলাম, কি দিলাম কেউ বলে না গো। বলো না গো, রাধে রাধে। কি দিলাম, কি দিলাম, কি দিলাম, কি দিলাম, মন দিলাম,